शहर शहर ढंढोरा मेरा पिंड पिंड ए होका सांझां दी कंध नूं सन लगी जाग जाग वे लोका। लोकां नूं लोकाई नूं जगाउण दा काम करदी है नाटक कला। नाटक कला दे खेतर दे विच उगियां शख्सियतां तो असीं अक्सर तुहानूं रूबरू करवाउने रहने आ और अज एक वारी फेर साडा सुभाग है कि गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे इस वेड़े दे विच जिथे तुसीं देश विदेश तो इस प्रोग्राम दा इंतज़ार करदे हो, शख्सियत दा इंतज़ार करदे हो, अज साडा सुभाग कि नाटक दे खेतर दे विच श्रोमणी नाटककार दा खिताब रखण वाले और उहदे नाल नाल संगीत नाटक अकादमी वर्गे राष्ट्री पद्धर दे उत्ते जिहड़े सन्मान ने वो हासिल करन वाले साडे पंजाब दा माण एक स्वर्णिम एक गोल्डन हस्ताक्षर केवल धारीवाल अज साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने। केवल जी बहुत बहुत स्वागत। शायद ही कोई बंदा होएगा जिहड़ा पंजाब दे विच केवल जी दे नाम दे नाल ना वाकिफ होवे, इन्हां दे काम तो ना वाकिफ होवे, फिर भी इन्हां दे जिहड़े काम कीते ने उन्हां दे विच उगे कामां दे विच देश विदेश दे विच जिहड़े इन्हां दे नाटकां ने धुम मचाई है, जिन्हां च लूणा भी है, जिन्हां च गड्डी चढ़न दी काल बड़ी भी है और इस तो इलावा 50 तो ज़्यादा तुहाडी उम्र हो गई है तो उहदे हिसाब दे नाल ही 50+ तुसीं किताबां भी लिख दित्तियां ने नाटक दे खेतर दे विच। बहुत वड्डा काम है इन्हां दा और अज असीं इन्हां दे नाल गल्लां करनियां ने नाटक दे बारे। शुरुआत जे मैं करां तो मेरे दिमाग 'च तो उही आंदा कि तुसीं उस समय चों लंघे हो जदों गड्डे जोड़ जोड़ के थिएटर रंगमंच कीता जांदा सी। गुरशरण भाजी दे नाल तुसीं थिएटर कीता और अज साडे कोल तकनीकी पद्धर ते असीं थिएटर 'च उत्थे खड़े हां जिथे अगर कड़ाह बन रहा स्टेज ते तो उहदी खुशबू भी दर्शकां नूं पहुंचदी है। इस सफ़र नूं तुसीं पहले बयान करो कि तुहाडे इस सफ़र दे विच। मैं समझदा कि ये जिहड़ा मेरा रंगमंच दा सफ़र सी बड़ा खूबसूरत रहा कि गुरशरण भाजी वर्गी शख्सियत दे कोलों मैनूं ट्रेनिंग मिली। मैं 10 साल उन्होंने काम किया 78 तो लैके 88 तक और ये समा वो सीगा जदों जिन्हों कहा जाता कि पंजाब दे विच एक बहुत ही संघर्षमयी दौर एक चल रहा सी अलग तरह का तो उस दौर ने पर सानू सिखाया बड़ा कुछ, एक कमिटमेंट दी कि असी जिंदगी दे विच रंगमंच दे राही कहना की है कि अगर कुछ कहना नहीं है तो फिर रंगमंच करना ही क्यों है। सो वो जिहड़ी एक कमिटमेंट सानू मिली और वो समा सीगा कि जदों पिंडां विच हाले साडे कोल कोई स्टेजां नहीं सी हुंदियां। तुसी गड्डे जोड़न की गल कर रहे हो, एक पिंड इहो जिहा भी सी जिथे उन्होंने रूढ़ी पद्धरी करके उत्ते उन्होंने दरियां पा दित्तियां, सानू उत्थे भी नाटक करना पिया। जी जी वो असी उत्ते स्टेज ते तुरदे ही तो उपर थल्ले हो रही सी स्टेज, इदां दा दौर भी असी वेखिया। पर वो मैनूं लगदा कि जेकर वो दौर असी ना देखिया हुंदा, वो गड्डे जोड़ जोड़ के स्टेजां ना बनाईयां हुंदियां तो शायद असी अज इस मुकाम ते भी ना पहुंचे होंगे क्योंकि उस दौर ने जिन्ना कुछ सानू दस्या कि हाँ रंगमंच किते भी हो सकता है, तुहाडे कोल कुछ कहण लई होना चाहिए, तुहाडे पल्ले कुछ होना चाहिए, सामने जिहड़े लोग हज़ारां बैठे ने उन्हां दी गल करनी आउणी चाहिए है तुहानूं। सो उन्हां गड्डियां वालियां स्टेजां दे उत्ते असी एक्शन सॉन्ग भी गाए। तुसी जिहड़े गीत दा हुणे जिक्र कीता, शहर शहर ढंढोरा मेरा पिंड पिंड नूं होका सांझां दी कंध नूं सन लगी जाग जाग ओए लोका, ये गीत असी बड़ा ही गाया उन्हां समयां दे विच क्योंकि वो दौर इहो जिहा सी ते पर रंगमंच रुकिया नहीं जदों कि वो दौर सी कि शाम नूं 6 बजे तो बाद मार्केट बंद हो जाती ही, दुकानां बंद हो जांदियां ही, पर रंगमंच जागदा रहिंदा सी। शायद उसे ट्रेनिंग का नतीजा सी कि तुहानूं राष्ट्री नाट विद्यालय जिहड़ा है नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत की एक उच्च कोटि की संस्था उन्हें हथों हथ तुहानूं लिया और पहली अटैम्प्ट दे विच तुसीं उहदे च दाखिल होए और नामणे दे नाल तुसीं उत्थों पास आउट होके भी निकले। बिल्कुल बिल्कुल मैं जदों 88 विच एडमिशन वास्ते अप्लाई कीता सीगा, मेरे नाल हाले कि उदों मनोज वाजपेयी वगैरह ये सारे एक्टर मेरे नाल उत्थे सीगे पर इन्हां दी शायद एडमिशन नहीं सी उदों हो सकी। पर वो 3 साल क्योंकि मैनू गुरु इहो जे टक्करे, मैनू टीचर इहो जे टक्करे नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दे विच, इवन मेरे बचपन तो ही कह लो स्कूल तो ही मैं खालसा कॉलेज सीनियर सैकेंडरी स्कूल च पढ़दा सी, फिर मैं खालसा कॉलेज च पढ़िया, फिर मैं नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया और मैनू बचपन तो ही टीचर इहो जे मिले कि मैं समझदा मैं जो कुछ भी हाँ अज मैं अपने अध्यापकों की बदौलत हाँ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦੋ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਦੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ, ਪਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਧ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦਾ ਕਦੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਭਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ
ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟੌਕ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਿਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਾਲ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਵ ਇੱਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ 3000 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1050 ਰੁਪਏ 1050 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਬੀਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਵ 60 ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ
ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੋਕ ਵਾਲੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚੌਕੂੰਟਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੁਆਧ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਢਾਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਗਾਣਾ ਜੋੜੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਜਾਏ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਆਧੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੰਡੀਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾੜੀਆਂ ਸੌਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਖੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ 15-20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਆ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਵੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੂਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਲਡ ਐਂਡਸ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।
ਐਂਡ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਮਤਲਬ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਟਕ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ भी तुम मुठो बढ़ के गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा। बिल्कुल। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਗਭਗ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਲੰਪੀਆਡ ਹੋਇਆ, ਓਲੰਪੀਆਡ ਥੀਏਟਰ ਓਲੰਪੀਆਡ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਰਗੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਲਾਈ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਟੌਪਿੰਗਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਗੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ BNA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ 15 ਜਾਂ 20 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ 150 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 100 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਨਿੱਜੀ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਚੱਕ ਦੇਸਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਗਮਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਹੁਣ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ,
ਇਹ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਾਟਕਾਰ ਉਸਾਰੇ। कहते नई दुनिया बसाने को नए अनासिर नहीं आते, यही मिट्टी उभरती है, यही ज़र्रे संवरते हैं। ਇਹ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।